प्यारे बच्चों, मैं ए.टी. कृष्णा सरकारी बॉयज़ जूनियर कॉलेज अरकलगूडू से। बच्चों, आज हम हरिशंकर परसाई द्वारा रचित ईमानदारों के सम्मेलन में इस व्यंग्य रचना के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम लेखक परिचय जानेंगे। कलम को लेखक की तलवार मानने वाले श्री हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य जगत की एक बेजोड़ ನಿಧಿ है। ಲೇಖನವನ್ನು ಲೇಖಕರ ಆಯುಧವನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುವವರಲ್ಲಿ ಹರಿಶಂಕರ್ ಪರ್ಸಾಯಿ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದಂತಹ ನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಪತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ। इनका जन्म मध्य प्रदेश की जमानी गांव में 22 अगस्त 1924 को हुआ था। ಇವರ ಜನ್ಮ 22 अगस्त 1924ರಲ್ಲಿ ಜಮಾನಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, ಇವರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ। हंसते हैं रोते हैं, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज़, वैष्णव का फिसलन आदि। हिंदी के व्यंग्य साहित्य के विकास में इनका योगदान अद्वितीय है। ಹಿಂದಿಯ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅದ್ವಿತೀಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ। अच्छा बच्चों, अब हम शब्दार्थ की ओर जानेंगे। पर्दाफाश, कतई, हल्फिया, हल्फिया, तकलीफ, शानदार, डेलीगेट, जलसा, हिचक, गनीमत, हल्ला, इत्मीनान, हरारत, हरगीज़, सिरहाना। पर्दाफाश यानी अनावरण, ಬಯಲಾಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। कतई, हरगीज़, बिल्कुल जो बोलते हैं। हल्फिया, कसम से, आने ಆಗಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ। तकलीफ यानी कष्ट, शानदार, वैभवयुत, डेलीगेट, प्रतिनिधि, जलसा, समारोह, हिचक यानी संकोच, गनीमत, खुशी की बात, हल्ला, शोर, इत्मीनान, भरोसा, हरारत, हल्का ज्वर, हरगिज़, बिल्कुल, सिरहाना, तकिया। अच्छा बच्चों, अब हम पाठ ईमानदारों के सम्मेलन में इस व्यंग्य रचना के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हरिशंकर परसाई जी इसकी रचयिता। प्रस्तुत व्यंग्य रचना में एक सामाजिक असंगति की ओर संकेत किया गया है। यहाँ पर एक सामाजिक असंगति की ओर संकेत करके लिखा गया है। इसमें हास्य और व्यंग्य दोनों का सुंदर सम्मिश्रण है। एक और हास्य है और दूसरे व्यंग्य। हास्य ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಇವೆರಡರ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ ಈ ರಚನೆಯಲ್ಲಿದೆ। इस रचना के माध्यम से परसाई जी ने ईमानदार कहलाने वाले लोगों की बेईमानी का पर्दाफाश किया है। ಇದರಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया, ನಾನು ಅಂಥದ್ದೇನನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನೆ ಅಂದರೆ ಲೇಖಕರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ। मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ईमानदार माना जाऊं, ಅದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು। न जाने उन्हें कैसे यह भ्रम हो गया, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಭ್ರಮೆ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। कि मैं ईमानदार हूँ, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು। मुझे पत्र मिला, ನನಗೆ ಪತ್ರ ಸಿಕ್ತು। हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं, ನಾವುಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं, ತಾವು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿದ್ದೀರಿ। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನೆಂದರೆ ತಾವು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे, ನಾವು ತಮಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವಂತಹ ಮೊದಲ ದರ್ಜೆಯ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ। तथा आवास, भोजन आदि का उत्तम व्यवस्था करेंगे, ಜೊತೆಗೆ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆವಾಸ್, ಭೋಜನ್ ಊಟೋಪಚಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ। आपके आगमन से
ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी. ತಾವು ಬರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಂತಹ ಮಾತುಗಳು. ಮೈ ಗಯಾ, ನಾನು ಹೋದೆ. ಲೇಕಿನ್ ಹಲ್ಫಿಯಾ ಕಹತಾ ಹೂँ, ಲೇಕಿನ್ ಕಸಮ್ ಸೆ ಕಹತಾ ಹೂँ, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಿ ಈಮಾನ್ದಾರಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ನಹಿ ಗಯಾ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಈಮಾನ್ ಸೆ ಮುझे ಕುಚ್ ಲೇನಾ ದೇನಾ ನಹಿ ಹೈ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನನಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥ ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಮಯ ಹಿಸಾಬ್ ಲಗಾಕರ್ ಗಯಾ, ನಾನು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ಕಿ ದೂಸರೆ ದರ್ಜೆ ಮೇ ಜಾऊंगा, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಹಲೆ ಕಾ ಕಿರಾಯ ಲೂಂಗಾ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇಸ್ ಥರ 150 ರೂಪಾಯಿ ಬಚೆಂಗೆ. ಈ ರೀತಿಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 150 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತದೆ. ಯಹ ಬೇಯಿಮಾನಿ ಕಹಲಾಯೇಗಿ, ಖಂಡಿತ ಇದು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. पर उन लोगों ने मुझे ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ತರ ಕಾ ಈಮಾನ್ದಾರ್ ಮಾನಾ ಹಿ ಕ್ಯೂ, ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದರು ಯಾಕೆ? ಇದು ಅವ್ರ ತಪ್ಪು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಸೋಗು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಷನ್ ಪರ್ ಮೇರಾ ಖೂಬ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಹುआ, ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಲಗ್ಭಗ್ 10 ಬಡಿ ಫುಲ್ ಮಾಲಾಯೇ ಪಹನಾಯಿ ಗಯಿ, ಸರಿಸುಮಾರು 10 ದೊಡ್ಡ ಹೂಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಸೋಚ, ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದರೆ ಲೇಖಕರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಹರಿಶಂಕರ್ ಪರ್ಸಾಯಿಜಿ. ಆಸ್ಪಾಸ್ ಕೋಯಿ ಮಾಲಿ ಹೋತಾ ತೋ ಫೂಲ್ ಮಾಲಾಯೇ ಬಿ ಬೇಚ್ ಲೇತಾ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಲಿ ಇದ್ದರೆ, ತೋಟಗಾರನಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹೂಗಾರನಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಹೂ ಮಾಲೆನ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ. ಮುझे ಹೋಟೆಲ್ ಕೆ ಏಕ್ ಬಡೆ ಕಮರೆ ಮೇ ಟಹರಾಯ ಗಯಾ, ನನ್ನನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ರು, ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರು, ಅಲ್ಲೇ ಇರಿಸಿದ್ರು. ಮೇರೆ ಕಮರೆ ಕೆ ಬಾಯೆ, ನನ್ನ ಕೊಠಡಿಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸಾಮನೆ ಮತ್ತು ಎದುರುಗಡೆ 2 ಹಾಲ್ತೆ, 2 ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲಿದ್ದು. ಜಿಸ್ಮೆ ಲಗ್ಭಗ್ 30-35 ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಟಹರೆ ಥೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30-35 ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮೇರೆ 2 ಈಮಾನ್ದಾರ್ ಸಾಥಿ ಬಿ ಮೇರೆ ಹಿ ಕಮರೆ ಮೇ ಆಗಯೆ, ನನ್ನ 2 ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಗೆಳೆಯರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರು. ಮನೆ ಸೋಚಾ ತಾಲಾ ಲಗಾಯ ಜಾಯೇಗಾ, ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಬೀಗ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ತೋ ಇನ್ನೇ ತಕ್ಲೀಫ್ ಹೋಗಿ, ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನೆ ತಾಲಾ ನಹಿ ಲಗಾಯ, ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬೀಗವನ್ನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಉದ್ಘಾಟನ್ ಶಾನ್ದಾರ್ ಹುआ, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಹಳ ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ನಡೀತು. ಮೈನೆ ಲಗ್ಭಗ್ 1 ಗಂಟೆ ತಕ್ ಭಾಷಣ ದಿಯಾ, ನಾನು ಸರಿಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಲೋಗ್ ಜಾ ಚುಕೆ ಥೆ, ಭಾಷಣ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಹೋದರು. ಮೈ ಥಾ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ, ನಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು. ಮುಜ್ಸೆ ಲೋಗ್ ಬಾತೇ ಕರ್ ರಹೆ ಥೆ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪರಸ್ಪರ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೈ ಚಲನೆ ಲಗ, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೆ. ತೋ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಹನ್ನೆ ಗಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟೆ. ದೇಖಾ ಮೇರಿ ಚಪ್ಪಲೆ ಗಾಯಬ್ ಥಿ, ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಬಾಗಿದೆ, ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ನಯಿ ಅವ್ರ ಅಚ್ಚಿ ಚಪ್ಪಲೆ ಥಿ, ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಂಥ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು. ಅಬ್ ವಹಾ ಏಕ್ ಜೋಡಿ ಫಟಿ ಪುರಾನಿ ಚಪ್ಪಲೆ ಬಚಿ ಥಿ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಹರಿದೋಗಿರೋಂಥ ಹಳೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮೈನೆ ಉನ್ಹೇ ಹಿ ಪಹನ್ ದಿಯಾ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಯಹ ಬಾತ್ ಫೈಲ್ ಗಯಿ, ಈ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹರಡೋಯ್ತು. ಕಿ ಮೇರಿ ನಯಿ ಚಪ್ಪಲೆ ಕೋಯಿ ಪಹನ್ ಗಯಾ, ಯಾರೋ ನನ್ನ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಏಕ್ ಈಮಾನ್ದಾರ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮೇರೆ ಕಮರೆ ಮೇ ಆಯೆ, ಒಬ್ಬ ಈಮಾನ್ದಾರ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಬಂದರು, ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಯಾನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಂದರು ಕೊಠಡಿಗೆ. ಕಹನೆ ಲಗೆ, ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಕ್ಯಾ ಆಪ್ಕಿ ಚಪ್ಪಲೆ ಕೋಯಿ ಪಹನ್ ಗಯಾ ಹೈ, ತಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿನ ಯಾರೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರಾ? मैंने कहा, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಹಾಂ ಇತನೆ ಬಡೆ ಜಲ್ಸೆ ಮೇ ಚಪ್ಪಲೋं की ಅದ್ಲಾ ಬದಲಿ ಹೋ ಹಿ ಜಾತಿ ಹೈ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸವ ಇದೆ, ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಅದ್ಲಿ ಬದಲಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ. ಫಿರ್ ಮೈನೆ ಧ್ಯಾನ ಸೆ ದೇಖಾ, ಆ ನಂತರ ನಾನು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನೋಡಿದೆ. ಉನ್ಕೆ ಪಾವೋ ಮೇ ಮೇರಿ ಹಿ ಚಪ್ಪಲೆ ಥಿ, ಅವ್ರ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ಚಪ್ಪಲಿ ಇತ್ತು. ವಹ ಬಿ ಮೇರಿ ಚಪ್ಪಲೆ ದೇಖ ರಹೆ ಥೆ, ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇ ಬಹುತ್ ಕರ್ಕೆ ಉನ್ಕಿ ಹಿ ಥಿ,
ಅದು ಅವ್ರದೇ ಆಗಿತ್ತು. पर वह बेहिचक मुझे समझाने लगे. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ನನಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು. देखिए ಚಪ್ಪಲೆ एक जगह नहीं उतारनी चाहिए. ನೋಡಿ, ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು. एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फीट दूर. ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಅಡಿ ದೂರ ಬಿಡಬೇಕು. ತಬ್ ಚಪ್ಪಲೆ ಚೋರಿ नहीं होती. ಆಗ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. एक ही जगह ಜೋಡಿ ಹೋಗಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ तो कोई भी पहन लेगा. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. मैंने ऐसा ही किया था. ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. मैं देख रहा था कि वह मेरी ही चप्पलें पहने हैं. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವರು ನನ್ನದೇ ಚಪ್ಪಲಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. और मुझे समझा रहे हैं. ಮತ್ತು ನನಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. मैंने कहा कोई बात नहीं. ಬಿಡಿ, ಏನು ಮಾತಿಲ್ಲ. सुबह दूसरी खरीद लूँगा. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. आपकी चप्पलें नहीं गई यही गनीमत है. ತಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂತೂ ಕಳುವಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇದೇ ಬಹಳ ಖುಷಿಯ ಮಾತು. फिर मैंने देखा कि एक बिस्तर की चादर गायब है. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿದಂತಹ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲ. मैंने ಆಯೋಜನಕರ್ತಾओं से कहा. ನಾನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನಕರ್ತರನ್ನ ಕರೆದು ಹೇಳಿದೆ. तो उन्होंने जवाब दिया. ಆಗ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು, ಹೋಟೆಲ್ वाले ने धुलाने को भेज दी होगी. ಹೋಟೆಲ್ ಅವರು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿರ್ಬೋದು, ವಾಷಿಂಗಿಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ಬೋದು, दूसरी आ जाएगी, ಬೇರೆದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. पर दूसरी आई नहीं. ಆದರೆ ಬೇರೆದು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. दूसरे दिन गोष्ठियाँ शुरू हो गई. ಮಾರನೇ ದಿನ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಶುರು ಆದವು. रात को गोष्ठियों से लौटा. ರಾತ್ರಿ ಗೋಷ್ಠಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬಂದೆ. देखा कि 2 और चादरें गायब है. ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆರಡು ಚಾದರ್ಗಳಿಲ್ಲ. ತೀನೋ ಚಲಿ ಗೈ. 3 ಬೆಡ್ ಇತ್ತು, 3 ಮೇಲೆ ಹಾಸಿರುವಂತಹ ಚಾದರ್ ಕೂಡ ಗಾಯಬಾಯಿತು. 3 बेडशीट ಇಲ್ಲ. दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगा. नेक्स्ट डे बैठक ಇತ್ತು, ಮೀಟಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಧೂಪ್ ಕಾ ಚಶ್ಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ तो नहीं मिला. ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. शाम को तो था, ಸಂಜೆ ಇತ್ತು ಅದು. मैंने 1-2 लोगों से कहा तो बात फैल गई. ನಾನು ಒಂದಿಬ್ಬರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ. ನಾನು ಆ ಮಾತು ಏನಾಯಿತು, ಇಡೀ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಿಡ್ತು. इसी समय बगल के कमरे में हल्ला हुआ. ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು. ಅರೆ ಮೇರಾ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಕहाँ चला गया, यहीं तो रखा था. ಅರೆ ನನ್ನ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ. मैंने पूछा. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ. उसमें पैसे तो नहीं थे. ಅದ್ರಾಗ ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಜವಾಬ್ ಮಿಲಾ, पैसे तो नहीं थे, कागजात थे. ಹಣ ಅಂತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಿದ್ದು. मैंने कहा तो मिल जाएगा. ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ಅದನ್ನು ಯಾರು ತೊಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ. मैं बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंचा. ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ದಲೆ ಹಾಗೇ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋದೆ. बैठक में 15 मिनट चाय की छुट्टी हुई. ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ಚಹಾ ವಿರಾಮ ಇತ್ತು. लोगों ने सहानुभूति प्रकट की. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದರು. एक सज्जन आए. ಅಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಸಜ್ಜನರು ಬಂದರು. कहने लगे, ಹೇಳಿದರು, बड़ी चोरियां हो रही हैं. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳತನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. देखिए आपका धूप का चश्मा ही चला गया. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಹೊರಟೋಯ್ತು. वह धूप का चश्मा लगाए थे. ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದವರೇ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಹಾಕಿದರು. मुझे याद था. ನನಗಂತೂ ನೆನಪಿದೆ. एक दिन पहले वह धूप का चश्मा नहीं लगाए थे. ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. मैंने देखा जो चश्मा वह लगाए थे वह मेरा ही था. ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಏನು ಕನ್ನಡಕನ ಅವರು ಹಾಕಿದ್ರೋ ಅದು ನನ್ನದೇ ಆಗಿತ್ತು. कहने लगे आपने चश्मा लगाया नहीं था. ಅವರು ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಅಂತ. मैंने कहा रात को क्या चांदनी में धूप का चश्मा लगाया जाता है. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಹಾಕ್ತಾರೇನ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. मैंने कमरे की टेबल पर रख दिया था. ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಠಡಿಯ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. वह बोले कोई उठा ले गया होगा. ಯಾರು ಎತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಬಿಡಿ. मैंने उन्हें देख रहा था. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. वह मेरा चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठे हैं. ಅವ್ರು ನನ್ನದೇ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು
ಬಹಳ ನಿಶ್ಚಿಂತರಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೀಸರೆ ದಿನ ರಾತ್ ಕೋ ಲೌಟಾ, ಮೂರನೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಂದೆ. ತೋ ಕುಚ್ ಹರಾರತ್ ಥಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಇತ್ತು, ಚಳಿಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಪರ್ ಕಂಬಲ್ ಬಿ ಗಾಯಬ್, ಆದರೆ ಕಂಬಳಿಯೂ ಕೂಡ ಕಳುವಾಗೋಗಿತ್ತು. ಫಿರ್ ಹಲ್ಲಾ ಹುವಾ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಚೀರಾಟವಾಯಿತು. ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಯೆ, ಸ್ವಾಗತ ಕಮಿಟಿಯವರು ಬಂದರು. ಕೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಯೆ, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾವೋಂಕೋ ಡಾಂಟ್ನೆ ಲಗೆ. ಆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಕರೆದು ಅವ್ರನ್ನ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ತುಮ್ ಲೋಗ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೋ, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ತುಮಾರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಹಾ ಹೈ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ತುಮ್ಹಾರೆ ರಹತೆ ಚೋರಿಯಾ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ, ನೀವಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನಗಳಾಗ್ತಿದೆ. ಯಹ ಈಮಾನ್ದಾರ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹೈ, ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಬಾಹರ್ ಯಹ ಚೋರಿ ಕಿ ಬಾತ್ ಫೈಲಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊರಗಡೆ ಈ ಕಳ್ಳತನದ ಮಾತೇನಾದರೂ ಹರಡಿದರೆ ತೋ ಕಿತ್ನಿ ಬದ್ನಾಮಿ ಹೋಗಿ, ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾವೋನೆ ಕಹಾ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಮ್ ಕ್ಯಾ ಕರೆं, ಅಗರ್ सम्माननीय डेलीगेट यहाँ वहाँ जाए तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं. ಈ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಎನ್ನುವಂಥ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಮಂತ್ರಿನೇ ಗುಸ್ಸೆ ಸೆ ಕಹಾ, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೈ ಪೊಲೀಸ್ ಕೋ ಬುಲ್ವಾ ಕರ್ ಯಹಾ ಸಬ್ಕಿ ತಲಾಶಿ ಕರ್ವಾತಾ ಹೂँ, ನಾನು ಪೊಲೀಸನ್ನು ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮೈನೇ ಸಮಜಾಯ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಐಸಾ ಹರ್ಗಿಸ್ ಮತ್ ಕೀಜಿए, ಖಂಡಿತ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಮಾನ್ದಾರೋಂ ಕೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೇ ಪೊಲೀಸ್ ಈಮಾನ್ದಾರೋಂ ಕಿ ತಲಾಶಿ ಲೇ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರನ್ನೇ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಹ ಬಡಿ ಅಶೋಭನೀಯ ಬಾತ್ ಹೋಗಿ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಶೋಭೆ ತರುವಂಥ ಮಾತಲ್ಲ. ಫಿರ್ ಇತನೆ ಬಡೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೇ ಥೋಡಿ ಗಡ್ಬಡಿ ಹೋಗಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾನೆ ಕಹಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದವನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದ ತಲಾಶಿ ಕಿನ್ಕಿ ಕರ್ವಾಯಂಗೆ, ಯಾರನ್ನ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. आधे के लगभग डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर को ही वापस चले गए. ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಜನ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ಫೇರ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಆಯಿತು. ರಾತ್ ಕೋ ಪಹನ್ನೆ ಕೆ ಕಪಡೆ ಸಿರಹಾನೆ ದಬಾಕರ್ ಸೋಯ, ರಾತ್ರಿಗೆ ನಾನು ಉಡುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಲೆದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡೆ. ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿ ಮತ್ತು ಶೇವಿಂಗ್ನ ಡಿಬ್ಬಾನ ನನ್ನ ಬಿಸ್ತರ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ, ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಹಾಸಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಸುಬಹ ಮುಜೆ ಲೌಟ್ನಾ ಥಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಿತ್ತು. ಮುಜೆ ಉನ್ ಲೋಗೋನೆ ಅಚ್ಚಾ ಪೈಸಾ ದಿಯಾ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಮನೆ ಸಾಮಾನು ಬಾಂಧ, ನಾನು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡೆ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಮಂತ್ರಿನೇ ಕಹಾ, ಅದರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಪರ್ಸಾಯಿಜಿ ಗಾಡಿ ಆನೆ ಮೇ ದೇರ್ ಹೈ, ಪರ್ಸಾಯಿಜಿ ಗಾಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಇದೆ. ಚಲಿಯೇ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಅಚ್ಚೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮೇ ಭೋಜನ್ ಹೋ ಜಾಯ್, ನಡೀರಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಪ್ ತಾಲಾ ಲಗಾ ದೇತೆ ಹೈ, ನಡ್ರಿ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತೆ. ಪರ್ ತಾಲಾ ಬಿ ಗಾಯಬ್ ಥಾ, ಆದ್ರೆ ಬೀಗಾನು ಮಾಯ ಆಗಿದೆ. ತಾಲಾ ತಕ್ ಚುರಾ ಲಿಯಾ, ಬೀಗ ಕೂಡ ಕದ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಜಬ್ ಹೋಗಯ, ಇದಂತೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವಂಥದ್ದೇ. ಮನೆ ಕಹಾ ರಿಕ್ಷಾ ಬುಲ್ವಾಯಿ, ಮೊದಲು ರಿಕ್ಷಾನ ಕರೆಸಿ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೋಟಾರ್ ಗಾಡಿ ಬೇಡ. ಮೈ ಸೀದಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಾವುಂಗ, ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಹಾ ನಹಿ ರುಕುಂಗ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಿ ಹೈರಾನ್ ಥೆ, ಮಂತ್ರಿ ಹೈರಾಣಾದರು. ಬೋಲೆ ಐಸಾ ಬಿ ಕ್ಯಾ ನಾರಾಜ್ಗಿ ಹೈ, ಅಂಥದ್ದೇನು ಸಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಮನೆ ಕಹ ನಾರಾಜ್ಗಿ ಕತೆ ಏನೇ, ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ರೀ. ಬಾತ್ ಯಹ ಹೈ ಕಿ ಚೀಸೆ ತೋ ಸಬ್ ಚುರಾ ಲಿ ಗಯಿ, ವಸ್ತುಗಳಂತೂ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ತನ ಅದು. ತಾಲಾ ತಕ್ ಚೋರಿ ಮೇ ಚಲಾ ಗಯಾ, ಬೀಗ ಕೂಡ ಕಳ್ತನದಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಆಯಿತು. ಅಬ್ ಮೈ ಬಚಾ ಹೂँ, ಈಗ ಉಳಿದಿರೋದು ನಾನೊಬ್ಬ ಮಾತ್ರ. ಅಗರ್ ರುಕಾತೋ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಹಿ ಚುರಾ ಲಿಯಾ ಜಾऊंगा, ನಾನೇ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿಲೇ ಹೇಳಿದರು. अब यहाँ पर याद रखने वाली बातें बच्चों, लेखक को पत्र मिला, उसमें लिखा गया था हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं. आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें. हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे. आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी. लेखक वहाँ गए, ईमानदारी के लिए नहीं गए.
वे दूसरे दर्जे में सफ़र कर 150 रुपये बचाना चाहते थे। स्टेशन पर लेखक का खूब स्वागत हुआ। 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई। लेखक ने सोचा, आसपास यदि कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच लेता। लेखक को होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। लेखक के साथ 2 और ईमानदार साथी कमरे में आ गए। लेखक ने ताला इसलिए नहीं लगाया कि सोचा उन्हें तकलीफ होगी। उद्घाटन शानदार हुआ। पहले दिन ही चप्पलें गायब हो गई। एक ईमानदार डेलीगेट बेहिचक लेखक को समझाने लगे। वे खुद ही लेखक की चप्पलें पहने हुए थे। चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए। एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फीट दूर, तब चप्पलें चोरी नहीं होती। एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा। मैंने भी ऐसा ही किया था। तो दूसरे दिन चादर गायब हो गई। आयोजनकर्ताओं ने कहा कि वो होटल वालों ने धुलाने को भेज दी होगी, दूसरी आ जाएगी, परंतु दूसरी नहीं आई। उसी दिन और 2 चादरें भी गायब हो गई। दूसरे दिन लेखक जब बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगे तो वह नहीं मिला। बगल वाले कमरे में ब्रीफकेस गायब हो गई। लेखक ने पूछा, यदि उसमें पैसा नहीं है तो मिल जाएगा। एक डेलीगेट ने सहानुभूति प्रकट कर लेखक से कहने लगे, बड़ी चोरियां हो रही हैं, देखिए आपका धूप का चश्मा ही चला गया। एक दिन पहले वह धूप का चश्मा नहीं लगाए थे। वह लेखक का ही धूप का चश्मा था। लेखक ने उस धूप के चश्मे को कमरे के टेबल पर रख दिया था। तीसरे दिन कंबल भी गायब हो गई। स्वागत समिति के मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे, तुम लोग क्या करते हो? तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है, तुम्हारे रहते चोरियां हो रही है। यह ईमानदार सम्मेलन है। बाहर यह चोरी की बात फैली तो कितनी बदनामी होगी। तब कार्यकर्ताओं ने अपनी असहायकता प्रकट करते हुए कहा, सम्मानीय डेलीगेट को यहाँ वहाँ जाने से हम कैसे रोक सकते हैं? लेखक ने मंत्री को इस प्रकार समझाया, ऐसा हरगिज मत कीजिए। ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही। लेखक ने रात को पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोए और नई चप्पलें शेविंग का डिब्बा बिस्तर के नीचे दबाकर। चौथे दिन ताला तक चोरी हो गई। लेखक सम्मेलन में रुकना नहीं चाहते थे। वे कहने लगे, बात यह है कि चीज़ें तो सब चुरा ली गई, ताला तक चोरी में चला गया, अब मैं बचा हूँ, अगर रुका तो मैं ही चुरा लिया जाऊंगा। एक वाक्य के प्रश्नोत्तर। लेखक दूसरे दर्जे में क्यों सफ़र करना चाहते थे? 150 रुपये बचाने या बेईमानी करके पैसे बचाने के लिए। लेखक की चप्पलें किसने पहनी थी? लेखक की चप्पलें एक डेलीगेट ने पहनी थी। स्वागत समिति के मंत्री किनको डांटने लगे? स्वागत समिति के मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे। लेखक पहने के कपड़े कहाँ दबाकर सोए? लेखक पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोए। सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से किन किन को प्रेरणा मिल सकती थी? ईमानदारों के सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से ईमानदारों को और उदीयमान ईमानदारों को प्रेरणा मिल सकती थी। लेखक को कहाँ ठहराया गया? लेखक को होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। ब्रीफ केस में क्या था? ब्रीफ केस में कुछ कागजात थे। लेखक ने धूप का चश्मा कहाँ रखा था?
लेखक ने धूप का चश्मा मेज पर रखा था। तीसरे दिन लेखक के कमरे से क्या गायब हो गया? तीसरे दिन लेखक के कमरे से कंबल गायब हो गया। 2-3 वाक्यों के प्रश्नोत्तर। लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या लिखा गया था? पत्र में लिखा गया था, हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया, भोजन और आवास की उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपके आगमन से ईमानदारों को प्रेरणा मिलेगी। फूल मालाएं मिलने पर लेखक क्या सोचने लगे? लेखक को लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई। लेखक सोचने लगे, आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच लेता। लेखक ने मंत्री को क्या समझाया? लेखक ने मंत्री से कहा, ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही। चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया? ईमानदार डेलीगेट ने कहा, देखिए, चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए। एक एक चप्पल 10 फीट दूरी पर उतारनी चाहिए, तो कोई भी पहन नहीं लेगा। मैंने ऐसा ही किया था। लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? ईमानदारों के सम्मेलन में आए हुए लोग बेईमान निकले। लेखक की चप्पलें, धूप का चश्मा, चादर, कंबल और ताला तक चोरी हो गया। लेखक को डर था, अगर रुका तो खुद चुरा लिया जाऊंगा। मुख्य अतिथि की बेईमानी कहाँ दिखाई देती है? मुख्य अतिथि की बेईमानी 2 जगह पर दिखाई देती है। जब पत्र में लेखक को आने जाने का पहले दर्जे का किराया देने की बात की, लेखक दूसरे दर्जे में सफ़र कर पैसा बचाना चाहते थे। स्वागत समिति में फूल मालाएं मिलने पर उनको बेच देना चाहते थे। 4-6 वाक्यों का उत्तर देखेंगे। लेखक के धूप का चश्मा खो जाने की घटना का वर्णन कीजिए। लेखक बैठक में पहुंचने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगे तो नहीं मिला। एक सज्जन ने बैठक में सहानुभूति प्रकट की। वे चश्मा लगाए थे। लेखक से बेफिक्री से कहने लगे, आप उसे कहाँ रखा हुआ था? हालांकि खुद वही चश्मा पहने हुए थे। मंत्री तथा कार्यकर्ताओं के बीच में क्या वार्तालाप हुआ? मंत्री सम्मेलन में हुई चोरियों से हैरान थे। वे कार्यकर्ताओं को डांटने लगे, तुम्हारे रहते चोरियां हो रही हैं। अगर बात फैली तो कितनी बदनाम होगी। उत्तर में कार्यकर्ताओं ने अपनी असहायकता प्रकट करते हुए कहा, सम्मानीय डेलीगेट को यहाँ वहाँ जाने से कैसे रोक सकते हैं? सम्मेलन में लेखक को कौन से अनुभव हुए, संक्षेप में लिखिए। जब लेखक को सम्मेलन में भाग लेने का पत्र मिला तो वे यह सोचकर सम्मेलन के लिए निकल पड़े कि बेईमानी करके कुछ पैसे बचा सके। लेकिन ईमानदारों के सम्मेलन में आए हुए लोग बेईमान निकले। लेखक की चप्पलें, धूप का चश्मा, चादर, कंबल और ताला तक चोरी हो गया। लेखक को डर था, अगर रुका तो खुद चुरा लिया जाऊंगा। अब अनुरूप शब्द जानेंगे। पहले दिन चप्पलें गायब थी तो दूसरे दिन धूप का चश्मा, तीसरे दिन कंबल गायब था तो चौथे दिन ताला। रिक्शा 3 पहियों का वाहन, साइकिल 2 पहियों का वाहन। रेलगाड़ी पटरी पर जाती है तो हवाई जहाज हवा में। रिक्त स्थानों की पूर्ति देखेंगे बच्चों। हम लोग इस शहर में एक डैश का सम्मेलन कर रहे हैं ईमानदारों का। मेरी चप्पलें डैश थी, गायब थी। वह मेरा चश्मा लगाए डैश से बैठे थे, इत्मीनान से। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी डैश होगी ही, गड़बड़ी। विलोम शब्द आगमन,
निर्गमन, रात दिन, जवाब सवाल, बेचना खरीदना, सज्जन दुर्जन। अब कुछ अन्य वचन शब्द जानेंगे। कपड़ा कपड़े, चादर चादर, बात बातें, डिब्बा डिब्बे, चीज़ चीज़ें। अब कुछ प्रेरणार्थक शब्दों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। ठहरना ठहराना, ठहरवाना। धोना धुलाना, धुलवाना। देखना दिखाना, दिखवाना। लौटना लौटाना, लौटवाना। उतरना उतराना, उतरवाना। पहनना पहनाना, पहनवाना। संधि विच्छेद कर संधि का नाम जानेंगे। स्वागत सु प्लस आगत, एन संधि। सहानुभूति सह प्लस अनुभूति, दीर्घ संधि। सज्जन सच प्लस जन, व्यंजन संधि। परोपकार पर प्लस उपकार, गुण संधि। निश्चिंत निहि प्लस चिंत, विसर्ग संधि। सदैव सदा प्लस एव, वृद्धि संधि। अब कन्नड़ या अंग्रेजी के अनुवाद जानेंगे बच्चों। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे। ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಮೊದಲ ದರ್ಜೆ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ। ಸ್ಟೇಷನ್ ಪರ್ ಮೇರಾ ಖೂಬ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಹುआ, ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು। देखिए चप्पलें एक जगह पर नहीं उतारनी चाहिए। ನೋಡಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರದು। अब मैं बचा हूँ, अगर रुका तो मैं ही चुरा लिया जाऊंगा। ಈಗ ನಾನು ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನು ನಿಂತರೆ ಸ್ವತಃ ಕಳೆದು ಹೋಗುವೆ। अब गलत के सामने गलत चिन्ह लगाइए। दूसरे लोगों की वस्तुओं को वापस पहुंचाना सही है। चोरी करना गलत। रास्ते में मिली वस्तुओं को पुलिस स्टेशन पहुंचाना सही। काम चोरी करना गलत। बगल में चुरा मुंह में राम राम करना गलत। झूठ बोलना गलत। नेक मार्ग पर चलना सही। जानबूझकर गलती करना गलत। बहाना बनाना वो भी गलत। सच बोलना सही। समय पर काम पूरा करना सही। धोखा देना गलत। जालसाजी करना गलत। चोरबाजारी और सिलवट करना गलत। निष्ठा से कार्य करना सही। भ्रष्टाचार में शामिल होना गलत। सेवा भाव से दूसरों की सहायता करना सही। देश के प्रति सच्चा अभिमान रखना सही। सच्चे भाव से बड़ों का आदर करना सही। अपने सहपाठियों के साथ भाईचारे का व्यवहार करना सही। अच्छा, अब निर्देशानुसार वाक्य बदलना देखेंगे। मेरे पास चप्पल नहीं थी, वर्तमान काल में बदलेंगे। मेरे पास चप्पल नहीं है। एक बिस्तर की चादर गायब है, भूतकाल में लिखेंगे। एक बिस्तर की चादर गायब थी, उसमें पैसे तो नहीं थे। इसको यदि भविष्यकाल में बदलेंगे, उसमें पैसे तो नहीं होंगे। कोई उठा ले गया होगा, यह तो भविष्यकाल में है। वर्तमान काल में बदलेंगे, कोई उठा लेता है। वे धूप का चश्मा लगाए थे, इसको यदि भविष्यकाल में बदलेंगे, वे धूप का चश्मा लगाएंगे। सुबह मुझे लौटना था, भविष्यकाल में
सुबह मुझे लौटना होगा। अब वाक्यों के काल पहचान कर लिखेंगे बच्चों। मैंने सामान बांधा, भूतकाल में है वाक्य। बड़ी चोरियां हो रही हैं, वर्तमान काल में है। पहले दर्जे का किराया लूंगा, भविष्यत काल में है। डेलीगेट दोपहर को ही वापस चले गए, भूतकाल में है। मेरी चप्पलें देख रहे थे, भूतकाल में है। अच्छा बच्चों, गृह कार्य, एक वाक्य में उत्तर। लेखक दूसरे दर्जे में क्यों सफ़र करना चाहते थे? लेखक ने धूप का चश्मा कहाँ रखा था? 2-3 वाक्य के प्रश्नोत्तर। लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? फूल मालाएं मिलने पर लेखक क्या सोचने लगे? अब विलोम शब्द। आगमन, रात, जवाब, बेचना, सज्जन। अन्य वचन शब्द लिखिए। कपड़ा, चादर, बात, डिब्बा, चीज़। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। वे कार्यकर्ताओं को डांटने लगे, तुम्हारे रहते चोरियां हो रही है। अगर बात फैली तो कितनी बदनामी होगी। अगर बात फैली तो कितनी बदनाम होगी। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर घटक परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्रिका दिया गया है। ऐसे कुछ और प्रश्न पत्रिकाएं आप खुद तैयार कर लीजिए, जिससे पुनर्मनन आसानी से हो जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।